Hello everyone, myself Mr. Aryamwa, working as a lecturer in Swedish College of Engineering, Pandharpur. Today we are going to start our new topic from chemistry, that is electrochemistry. So in this topic we will study relationship between electrical energy and chemical energy. Okay, so let's start from the definition of electrochemistry. First of all, we will see here definition of electrochemistry. What is electrochemistry? It is the branch of chemistry which deals with study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation. Okay, so from above definition, we can simply tells here that electrochemistry is nothing but it is the mutual relationship between electrical energy and chemical changes. जर एखादी केमिकल रिएक्शन घडत असेल त्यात काही केमिकल चेंजेस होत असतील तर ते केमिकल चेंजेस घडत असताना त्यामध्ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कशा प्रकारे आपला रोल प्ले करते किंवा त्या इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा उपयोग करून आपण ट्रान्सफॉर्मेशन कसं घडवून आणू शकतो याच्याविषयी इन बिटवीन जे काही ब्रांच आपल्याला स्टडी करण्यासाठी यूज करतो आपण दॅट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. So what is the importance of electrochemistry? It has wide applications or it is large importance of electrochemistry regarding chemistry or chemical reactions. So let's see one by one. Here first importance point of electrochemistry, that is production of metal like sodium, magnesium, calcium, aluminum. Such a valuable metals can be purified or extracted with the help of electrochemistry. Also, electrochemistry help us in electroplating. Electroplating means coating of higher standard material or corrosion resistant material on a poor quality material. जर एखादा poor quality मटेरियल असेल त्याच्यावरती हाय रेजिस्टन्स असणारा किंवा कोरोजनला रेजिस्ट करणाऱ्या मटेरियलचं कोटिंग करण्यासाठी आपण जी टेक्निक वापरतो दॅट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Also, we can use this technique of electrochemistry in the purification of metal. If certain metals are impure or presenting some impurities are present in that metals, we can purify by using electric current, and such a chemical changes which bring about electric current are electrochemistry, and it can be used in the purification of metal. So then after that we can use electrochemistry as the batteries and cells used in various instrument. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा आणखी एक यूज आपण सांगू शकतो की आता त्याच्यामध्ये जो काय बॅटरीज किंवा सेल्स म्हणजे इलेक्ट्रोडचा यूज करून जे काय डिव्हाइस तयार केले जातात ते वेरियस मशिनरी किंवा इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आपण काय करतोय अप्लाय करतोय. Also it can be used for explanation of natural phenomenon like corrosion. Corrosion like जे काही कन्सेप्ट असतील त्या का घडतात किंवा त्यांना रिस्ट्रिक्ट कसं केलं जाऊ शकतं त्याच्याविषयी बेसिक कन्सेप्ट आपल्याला एक्सप्लेन करण्याचं काम सुद्धा कोण करते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो हाऊ इट वर्क्स, तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कशी वर्क करते याचा स्टडी करण्यापूर्वी वी विल सी हिअर सम कॉमन कंपोनंट्स विच आर युज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रिकल चेंजेस जे काय आपल्याला घडवायचे आहेत इलेक्ट्रिक करंट वापरून त्यासाठी आपल्याला काही कंपोनंटची गरज पडते त्या ठिकाणी. व्हॉट आर द कॉमन कंपोनंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल the major important component is electrode. So what is meant by electrode? It is nothing but it conduct electricity between cell and surrounding. तर जो काय आपला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा सेल आपण बनवतोय त्याच्यामध्ये बाहेरून जो काय आपला सोर्स असेल बॅटरी सोर्स असेल किंवा जो काय सोर्स असेल त्याच्यातून करंटला आत कॅरी करण्यासाठी किंवा इन बिटवीन सेल अँड सराउंडिंग करंटचं जी काय मुवमेंट आहे ती कॅरी आउट करण्यासाठी द रॉड प्लेट और वायर विच इज युज्ड टू कॅरी द करंट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड हा सगळ्यात महत्त्वाचा कंपोनंट असेल केमिकल चेंजेस घडवण्यासाठी. देन अनदर इलेक्ट्रोलाइट. What is electrolyte? It is nothing but mixture of ions involved in a reaction or carrying charge. So इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये इलेक्ट्रिसिटी केमिकल सोल्युशन मध्ये पास केल्यानंतर त्या ठिकाणी काहीतरी चार्ज कॅरी होत असेल आणि तो चार्ज कॅरी करून घेण्याची किंवा मुवमेंट करून घेण्याची क्षमता ज्या सोल्युशन कडे असेल दॅट मिक्सचर ऑफ आयन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलाइट. Also one other component used that is salt bridge. What is salt bridge? It completes the circuit, that is it provides charge balance. तर जो काय आपला एनोड आणि कॅथोड असेल त्यांच्यामधील जी आयनची किंवा इलेक्ट्रॉनची जी काय मुवमेंट असेल ती कंप्लीट त्या सर्किट मधून एकाकडून दुसऱ्याकडे ट्रान्सफर करण्यासाठी किंवा तो चार्जचा बॅलन्स आणि तो मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला काय साल्ट ब्रिज त्या ठिकाणी हेल्प करत असते. सो याच्या आधी आपण जे काही कॉमन कंपोनंट म्हटले होते त्यामध्ये इलेक्ट्रोड म्हटले होते. इलेक्ट्रोड म्हणजे काय करंट कॅरिंग कंपोनंट. बट दे आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स.
What are two types? One is a anode, another is a कॅथोड. एक टाइप आपण त्या ठिकाणी बघतोय तो म्हणजे एनोडचा असेल आणि दुसरा बघतो तो कॅथोडचा. व्हॉट इज एनोड? एनोड इज नथिंग बट द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड वेअर ऑक्सिडेशन ऑकर्स. एनोड म्हणजे असा इलेक्ट्रोडचा भाग ज्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन घडतं. ऑक्सिडेशन मीन्स जनरली लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन लूज केले जातात. या कन्सेप्टला जनरली आपण ऑक्सिडेशन कन्सिडर करू शकतोय. आणि मोस्ट ऑफ केसेस मध्ये एनोडच्या एरियामध्येच काय होत असतोय? ऑक्सिडेशन घडत असतोय ड्यू टू इट्स मोर ऍक्टिव्ह नेचर. while cathode area reduction occurs at that cathodic area. तर जे काय आयन्स किंवा इलेक्ट्रॉन जे काही लूज होत आहेत त्यांना ऍक्सेप्ट करून सर्टन आयन्स डिपॉझिट होण्याची जी काही कन्सेप्ट आहे किंवा रिडक्शन होण्याचा जी काही कन्सेप्ट आहे इट हॅपन्स ऍट दी कॅथोड पार्ट. कॅथोडच्या बाजूला ती कन्सेप्ट आपण ऑब्झर्व करू शकतोय. जनरली या एनोड अँड कॅथोड मध्ये कोणाचं ऑक्सिडेशन होणार किंवा रिडक्शन होणार इट डिपेंड्स अपॉन दी ऍक्टिव्हिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इलेक्ट्रोड मटेरियल. जो मटेरियल आपण वापरतोय त्याच्या ऍक्टिव्हिटीवरती असतो की वेदर इट इज मोर ऍक्टिव्ह और वेदर इट इज लेस ऍक्टिव्ह और इनऍक्टिव्ह. तो इनऍक्टिव्ह आहे का मोर ऍक्टिव्ह आहे त्याच्यानुसार एनोड आणि कॅथोड यांचं ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शनची कन्सेप्ट त्या ठिकाणी ठरत असते. ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा आपण ज्यावेळी स्टडी करतोय तर त्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट कंपोनंट. इलेक्ट्रोलाइट मीन्स अ सोल्युशन विच युज्ड टू कॅरी चार्ज और आयन्स. जे काय त्या ठिकाणी आयन्स किंवा चार्ज असेल त्याला एका एरियातून म्हणजे एनोडिक पार्ट कडून कॅथोडिक किंवा कॅथोडिक कडून एनोडिक कडे कॅरी आउट करण्यासाठी जो काय आपण सोल्युशन यूज करतोय दॅट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ two types. One is a strong electrolyte, another is a weak electrolyte. What is strong electrolyte? The electrolyte that completely dissociate or ionize into ions are called a strong electrolyte. Strong electrolyte म्हणजे काय? But it is type of electrolyte or a mixture of ions which dissociate or completely break down into its ions. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर सोल्युशन मध्ये काही आयन्स असतील तर ते कम्प्लीट आयन्स एकमेकांपासून डिसोसिएट होतात, ते वेगळे होतात आणि कम्प्लीट त्याचं जे काही डिसोसिएशन आहे त्यामुळे मॅक्झिमम इलेक्ट्रिक चार्ज ते कॅरी करू शकतात. सो दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. फॉर एक्झाम्पल HCl, NaOH, K2SO4 etc. are the good example of strong electrolyte. Whereas weak electrolyte, what is weak electrolyte? The weak electrolyte that dissociate partially having degree of dissociation less than 1 are called weak electrolyte. Means it doesn't completely dissociate or ionize. यांचे पूर्ण आयन्स मध्ये किंवा डिसोसिएशन यांचं पूर्ण होत नसेल, that is their degree of dissociation is less than 1 are all called as weak electrolyte. For example, CH3COOH, acetic acid, H2CO3, NH4OH, H2S etc. are the some common example of weak electrolyte which doesn't dissociate completely. जर त्यांचं डिसोसिएशन कंप्लीट होत नसेल तर त्यांचं चार्ज बॅलन्स जो असेल तो चार्ज कॅरी करण्याची क्षमता जी असेल इट विल ऑल्सो वीक. सो दे आर कन्सिडर्ड ॲज वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉंग आणि वीक मध्ये जर कंपॅरिझन केलं तर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट मध्ये मॅक्झिमम आयन्स प्रोड्यूस होऊ शकतात, तर वीक मध्ये त्यांची काउंट लेस असेल किंवा पार्शियली ते काय होत असतात, डिसोसिएट होत असतात. Another one important component we have already seen in the definition, that is salt bridge. What is salt bridge or what is its functions? Let's see one by one in short. Salt bridge, it is nothing but a salt bridge connect the two electrolyte solution of an electrochemical cell. जर एखादा सेल असेल एनोडिक आणि कॅथोडिक असे दोन कंपार्टमेंट असतील आपले, तर त्या दोन्ही कंपार्टमेंटला एकमेकांसोबत कनेक्ट करण्यासाठी तो जॉईन करून ते सर्किट पूर्ण कंप्लीट करण्याचं जो काय सेंट्रल पार्ट काम करतोय दॅट इज नथिंग बट salt bridge. So what is the function of salt bridge? It complete the circuit and allow the flow of current. तर सर्वात पहिले काय करतो तर एनोडिक आणि कॅथोडिक हे जे काय दोन आपले कंपार्टमेंट आहेत किंवा दोन सेल आहेत त्या सेलला एकत्रित जोडून त्या सर्किटला कंप्लीट करून करंटला एनोडिक टू कॅथोडिक हा जो काही एरिया आहे त्यामध्ये करंटचा मुवमेंट किंवा फ्लो जो आहे तो मेंटेन करण्याचं पहिलं फंक्शन कोणाचं आहे, साल्ट ब्रिजचं आहे. Then another, it maintain electrical neutrality on both sides. Salt bridge generally contains solution of strong electrolyte such as KNO3, KCl, etc. in agar-agar or gelatin gel, etc. तर जनरली हा काय करतो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मीन्स पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह चार्ज बॅलन्स जो आहे तो बॅलन्स दोन्ही बाजूला मेंटेन करण्याचं काम कोण करतोय तर साल्ट ब्रिज करतोय. आणि जनरली साल्ट ब्रिज तयार करत असताना त्यामध्ये जे का इनर सोल्युशन फिल केलं जातं तो इनर सोल्युशन जनरली स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटचा such as KNO3, KCl, etc. in agar-agar solution is filled in that particular salt bridge. So
What is mean by jelly? Jelly does not allow the salt bridge to mix with the electrolyte solution. हे जे आपण agar agar किंवा gelatin जेल वापरतोय तो काय करतोय तर वापरलेल्या स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटला आउटर सरफेस मध्ये जे काही मिक्सचर आहे त्यासोबत मिक्स होऊ देत नाही. फक्त करंट जो काय बॅलन्स असेल दोन्ही भागातील तो मेंटेन करण्याचं काम करेल, बट इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द चेंजेस. त्या चेंजेस मध्ये हा स्वतः डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करणार नाही. इट विल जस्ट complete circuit and allow the flow of current by maintaining electrical neutrality. Okay, so KCl is prepared. Why KCl is prepared? Because the transport of number of K plus and Cl minus ion are almost the same. That is, ionic mobility of K plus and Cl is nearly same, so it reduces the internal resistance of cell. म्हणजे याला इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जी काय मेंटेन करायची आहे, मीन्स पॉझिटिव्ह निगेटिव्हचा बॅलन्स जो मेंटेन करायचा आहे तो या KCl सोल्युशन मध्ये आपण मेंटेन करू शकतो. बिकॉज both mobility of K plus and Cl minus, mobility means traveling capacity, okay, it is almost same, so it generally reduces the internal resistance of a cell, आणि त्यामुळे सेलचा इंटरनल रेजिस्टन्स काय होतो त्या ठिकाणी मेंटेन केला जातो. सो इलेक्ट्रोलायटिक सेलचा जर आपण विचार केला तर इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये जनरली दोन टाइप त्या ठिकाणी आपण ऑब्झर्व करू शकतो, किंवा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये दोन वेगवेगळे प्रकारचे सेल आपण बघू शकतो. एक असतो इलेक्ट्रोकेमिकल आणि दुसरा इलेक्ट्रोलायटिक. व्हॉट इज इलेक्ट्रोकेमिकल? इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एमसीक्यू आपले डेफिनेशन्स इम्पॉर्टंट पार्ट प्ले करू शकतात. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल अँड इलेक्ट्रोलायटिक? इलेक्ट्रोकेमिकल, it converts, or it is a cell or device from which we can convert chemical energy into electrical energy. Means या सेलचा उपयोग करून आपण इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन केमिकल सोल्युशन वापरून काय करू शकतो, कॅरी आउट करू शकतो. वाइल्स इलेक्ट्रोलायटिक सेल, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. म्हणजे वाइस वर्सा या ठिकाणी काम बघायला भेटतो आपल्याला. केमिकल मध्ये जो घडतोय त्याच्या अपोजिट काम इलेक्ट्रोलायटिक मध्ये होतं. ओके, then electrochemical cell, it is based upon the redox reaction which are spontaneous. तर जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल मध्ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन घडतात. रिडॉक्स म्हणजे काय? बोथ ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन त्यामध्ये सायमल्टेनियसली घडत असेल त्याला रिडॉक्स रिएक्शन म्हटलं जातं. अँड सिमिलरली हॅपन्स इन इलेक्ट्रोकेमिकली. while electrolytic, the redox reaction are non-spontaneous and takes place only when energy is supplied. तर जनरली इलेक्ट्रोलायटिक मध्ये ते नॉन स्पॉन्टेनियस असतात, त्यामुळे त्यांना जर आपल्याला रिव्हर्स करायचं असेल किंवा प्रोसेस करायचं असेल तर आपल्याला एनर्जी सप्लाय बाहेरून एक्सटर्नली काय करावं लागतं, द्यावा लागतो. ओके, सो इन शॉर्ट वी कॅन से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन्स आर स्पॉन्टेनियस while electrolytic are non-spontaneous. Also, then next point, in electrochemical cell, the chemical changes occurring in two beakers are different. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मध्ये जे काही दोन बीकर आपले आहेत त्या दोन्ही मध्ये घडणारे चेंजेस हे डिफरंट असतील. where anode act as a negative electrode, oxidation takes place, and cathode act as a positive electrode, reduction takes place. While another side, electrolytic चा विचार केला तर only one chemical compound undergoes decomposition. तर या ठिकाणी इलेक्ट्रोलायटिक मध्ये एकच कंपाऊंड डिकम्पोजिशनच्या अंडर जातोय, तर इलेक्ट्रोकेमिकल मध्ये दोन जात होते. ठीक आहे, इलेक्ट्रोकेमिकल मध्ये एनोड कसा होता, निगेटिव्ह होता. इलेक्ट्रोलायटिक मध्ये तो पॉझिटिव्ह ऍक्टिव्ह होतो. त्यानंतर कॅथोड कसा होता, पॉझिटिव्ह, तर इलेक्ट्रोलायटिक मध्ये तो निगेटिव्ह म्हणून काम करतो. ओके, सो दिस इज द सम कॉमन बेसिक पॉइंट्स बिटवीन डिफरन्स that is electrochemical and electrolytic cell. Let's see one example of galvanic cell that is called as Daniell cell. Galvanic cell किंवा Daniell cell चे जे काही एक्झाम्पल आहे ती थोडक्यात आपण या ठिकाणी स्टडी करतो. इट कन्सिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स. वन इज ए झिंक हाफ सेल, अनदर इज ए कॉपर हाफ सेल. यू कॅन सी इन डायग्राम. ओके, तर या दोन्ही सेल पैकी एक झिंकचा सेल आहे, दुसरा कॉपरचा आहे. त्यापैकी एकाकडे ऑक्सिडेशन घडतो, दुसरीकडे रिडक्शन घडतो. Okay, so let's see. Daniell cell is a galvanic cell in which zinc and copper are used for the redox reaction to take place. So generally Daniell cell चा विचार केला, galvanic cell चे जर आपण या ठिकाणी एक्झाम्पल पाहिलं तर हे जनरली redox reaction चे एक्झाम्पल आहे. Redox reaction means both oxidation and reduction reaction takes place simultaneously. एकापाठी दोन्ही पण रिएक्शन एकाच सेल मध्ये घडत असतील, दॅट इज ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन घडत असेल. ओके, so zinc is the reducing agent and copper is the oxidizing agent. यापैकी हे जे काही रिडॉक्स रिएक्शन घडतोय याच्यामध्ये आपण दोन सेल वापरले, एक कॉपरचा आणि एक झिंकचा. त्यापैकी झिंकचा सेल हा रिड्युसिंग एजंट म्हणून काम करतोय, तर कॉपरचा ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून काम करतोय.
ओके, द हाफ सेल आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोड्स. आणि हे जे काही दोन हाफ सेल आहेत म्हणजे झिंक आणि कॉपर यांची दोन सेल जे आहेत त्यातील एक आहे झिंकचा इलेक्ट्रोड, दुसरा कॉपरचा इलेक्ट्रोड, त्यामुळे त्यांना इलेक्ट्रोड्स म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. द ऑक्सिडेशन हाफ इज नोन एज एनोड अँड रिडक्शन हाफ इज नोन एज कॅथोड. तर या ठिकाणी दोन जे काही हाफ आपण म्हटले, एकीकडे झिंक आहे एकीकडे कॉपर आहे, त्यापैकी ज्या हाफला किंवा ज्या भागामध्ये ऑक्सिडेशन घडतं त्याला एनोड म्हटलं जातं. ओके, आणि ज्या भागामध्ये रिडक्शन घडलं जातं त्या भागाला कॅथोड म्हटलं जातं. ओके, सो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कॅथोड इन एक्सटर्नल सर्किट. जर याचा कम्प्लीट सर्किटचा विचार केला तर याची इलेक्ट्रॉनची जी काय मुवमेंट आहे आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑर करंट, इट इज फ्लो फ्रॉम एनोडिक एरिया टू कॅथोडिक एरिया थ्रू एक्सटर्नल सर्किट. याचे काय एक्सटर्नल सर्किट आपल्याला बाहेरून दिसतोय, त्या एक्सटर्नल सर्किट मध्ये काय होतोय, एनोड कडून रिलीज झालेले म्हणजे त्याच्या ऑक्सिडेशन नंतर जे इलेक्ट्रॉन बाहेर पडत आहेत ते इलेक्ट्रॉन कॅरी आउट होऊन कोणाकडे जात आहेत, कॅथोडकडे जात आहेत. ओके, सो एनोड इज असाइन्ड निगेटिव्ह पॉलॅरिटी अँड कॅथोड इज असाइन्ड पॉझिटिव्ह पॉलॅरिटी. आणि याच्यामध्ये एनोडचा विचार केला तर पॉलॅरिटी मीन्स चार्ज, तर पोल मीन्स टू पोल, दॅट इज पॉझिटिव्ह पोल निगेटिव्ह पोल. तर त्यापैकी निगेटिव्ह पोल हा एनोड म्हणून काम करतोय, तर पॉझिटिव्ह पोल हा कॅथोड म्हणून काम करतोय. ओव्हरऑल जर डॅनियल सेलचं जर आपण जो काही पूर्ण सेल म्हटलं किंवा डायग्राम जर आपण पाहिली तर याच्यामध्ये काय दिसतोय आपल्याला, झिंकचं एक इलेक्ट्रोड आहे, कॉपरचं एक आहे. झिंकचं इलेक्ट्रोड सोल्युशन मध्ये डीप केला कोणत्या झडीनेसोबत, कॉपरचं पण डीप केलेला आहे कोणत्या सोल्युशन मध्ये, CuSO4. हे सोल्युशन म्हणजे कोण, इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन, ज्याच्यामध्ये चार्ज कॅरी करण्याची क्षमता आहे. सेंटरला या ठिकाणी एक ॲपॅरेटस दिसतो आपल्याला कंपोनंट, इट इज साल्ट ब्रिज. हा काय करतोय, ऑक्सिडेशन सेलला रिडक्शन सेल सोबत जोडून दोन्हीकडची इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करण्याचं काम करतो. ठीक आहे. देर इज ए अनदर एक्सटर्नल सर्किट विच कंटेन्स एमिटर सो एज टू मेजर दी करंट प्रोड्यूस. त्या ठिकाणी करंट जो काय प्रोड्यूस होतो किंवा इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट जी आहे ती मेजर करण्यासाठी एमिटर त्या ठिकाणी आपण फिक्स केलेला आहे. आणि सो लाईक दिस द डॅनियल सेल वर्क्स. हे जे काय आपण वर्किंग आहे ते थोडक्यात त्या ठिकाणी रिएक्शनच्या स्वरूपात बघू शकतोय. तर काय काय चेंजेस घडतात याच्यामध्ये. इन डॅनियल सेल झिंक ऍक्ट ऍज एनोड अँड कॉपर ऍक्ट ऍज ए कॅथोड. तर डॅनियल सेलचा विचार केला तर त्याच्यामध्ये झिंक एनोड म्हणून आणि कॉपर कॅथोड म्हणून काम करतोय. तर एनोडिक भागामध्ये ऑक्सिडेशन घडतोय. ऑक्सिडेशन मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो झिंक at anodic area loses its electron and forms zinc ions, that is aqueous solution. Aqueous ions are produced from zinc with the liberation of two electrons. These two electrons travels externally and reach towards copper ion, which accompanies or gains the electron and deposit as a copper. ओके, सो ज्या एरियातून इलेक्ट्रॉन लूज झाले तो एरिया कोणता आहे, एनोड आहे. सो इट टेक्स प्लेस ऑक्सिडेशन. while another area where electron gained or deposited, it is nothing but reduction, that is cathodic area. Overall the reactions विचार केला, both reactions happen here, that is oxidation and reduction. So it may be also called as Daniell cell shows redox reaction. Redox means both type of reaction, oxidation as well as reduction within same cell. Okay, so overall cell reaction can be represented as zinc, that is anode, plus copper, that is cathodic area, where zinc oxidation takes place and copper reduction takes place so as to produce zinc ions and copper as deposited. Okay, so the cell can be represented here. हे सुद्धा तुम्हाला एमसीक्यू ला सेल रिप्रेझेंटेशन जे आहे म्हणजे सुरुवात कोणत्या एरियातून झाली, एनोडिक भागामध्ये काय घडलं त्याचं पहिले रिप्रेझेंटेशन करायचंय. त्यानंतर सेल हाफ सेल कंप्लीट झाला आणि दुसऱ्या हाफ सेल मध्ये काय झालं तेही आपल्याला त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करायचं आहे. ओव्हरऑल जर डॅनियल सेलचा आपण विचार केला, याची इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल जे असेल किंवा स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल म्हणतोय, इट इज फाउंड टू बी 1.10 व्होल्ट. ओके, एमसीक्यू ला हा पण क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकेल, स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ऑफ डॅनियल सेल. Okay, so now let's talk about another concept from our chapter, that is conductor. What is mean by conductor, what is its different types, how they work. Let's see one by one. First of all, conductor is nothing but the substance that allow electric current to pass through them are known as conductor. Conductor म्हणजे फार काही वेगळी कन्सेप्ट नाहीये, तर any material or any substance which allows current to pass through them, स्वतःमधून करंट वाहू देऊ शकतात असे सर्व सबस्टन्स किंवा मटेरियल जनरली कंडक्टर म्हणून कन्सिडर केले जातील. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हे जे काही कंडक्टर आहे इट इज क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स. वन इज ए मेटॅलिक कंडक्टर, अनदर इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर.
Okay, so first of all, we will see what is meant by metallic conductor. What is metallic conductor? It is nothing but substance which allows the electric current to pass through them by movement of electron are called a metallic conductor. Means metallic conductor त्याच्या नावात ऍड येऊन जाते आपल्याला. इट कंटेन्स मेटल ऍज ए प्रिन्सिपल एलिमेंट. यातील मेटल हा यांचा मुख्य एलिमेंट असेल त्याच्यापासून हे बनलेले असतील आणि यांच्यामधील जे काही मेटॅलिक बॉन्डिंग मध्ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्युट करतात ते इलेक्ट्रॉन्स त्यांची मुवमेंट करून करंटला एका एरियातून दुसऱ्या एरियात कॅरी आउट करतात आणि अशा मटेरियलला जे मेटॅलिक पार्ट मधून करंट कॅरी करू शकतात त्यांना मेटॅलिक कंडक्टर म्हटलं जातं. इट डिपेंड्स अपॉन यांचं जे काही कंडक्शन आहे तो करंट कॅरी करण्याची क्षमता आहे ती कशावर डिपेंड आहे. इट डिपेंड्स अपॉन नेचर अँड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल. जो मेटल आहे त्याचं नेचर कसं आहे, तो किती प्रमाणात इलेक्ट्रॉन लूज करू शकतोय व त्याचं बॉन्डिंग कशा प्रमाणे झालेलं आहे त्याच्यावर डिपेंड असेल. ऑल्सो नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन पर ॲटम. म्हणजे जेवढे काही मेटल्स एकत्र आले प्रत्येकाकडे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती आहेत. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन मीन्स दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेझेंट इन आउटर मोस्ट सेल. त्या ऍटमच्या सगळ्यात शेवटच्या सेलमध्ये असतील त्यांना व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणतोय. विच कॅन बी लूज, गेन्ड और शेअर्ड. त्याच्या संख्येवरती डिपेंड असेल की त्यांची इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन किती प्रमाणात चालणार आहे, तो कसं चालणार आहे. ऑल्सो another factor important here, that is density of metal and temperature at which the cell works. तो जो का सेल आहे किंवा त्याचे आपलं कंडक्शन आहे ते किती टेम्परेचरला चालतं याच्यावर सुद्धा बरेचसे फॅक्टर त्या ठिकाणी रिस्पॉन्सिबल असतात. बिकॉज इट डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर वाढला तर याचं कंडक्शन कमी होत जातो. त्यामुळे टेम्परेचर सुद्धा आपल्याला महत्वाचा रोल त्या ठिकाणी प्ले करतो. देन अनदर वन, second type of conductor, that is electrolytic conductor or electrolyte. What is mean by electrolytic conductor or electrolyte? Let's see. Substance which allows the passage of electricity through their fused state or aqueous solution and undergo chemical decomposition are called electrolytic conductor. That is example, aqueous solution of acid, base and salt. तर मेटॅलिक कंडक्टरचं थोडंसं वेगळं फंक्शन याच्यामध्ये होतं. म्हणजे ऍक्च्युअली करंटच कॅरी होणार आहे परंतु त्याच्यामध्ये जे काही चेंजेस घडतात ते थोडेसे वेगळे आहेत. मेटॅलिक मध्ये काय व्हायचं, देर इज मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट व्हायची. तर यामध्ये काय होतोय, आफ्टर पॅसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे अंडरगो फ्युजल स्टेट और ऍक्वियस सोल्युशन स्टेट अँड केमिकल डिकम्पोजिशन. म्हणजे त्या ठिकाणी ब्रेकडाऊन त्या मटेरियलचं चालू होईल आणि ब्रेकडाऊनमुळे ते स्प्लिट आउट होतील त्यांच्या आयन्स मध्ये किंवा त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह कॉम्पोनंट मध्ये त्यांचे चेंजेस घडतील. आणि हे सर्व आपण एक्झाम्पल ऍसिड, बेस किंवा साल्टच्या बाबतीमध्ये सांगू शकतो. ठीक आहे. म्हणजे हे जे आपण आता पॉईंट मध्ये पाहिलं मेटॅलिक कंडक्शन आणि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, त्या थोडक्यात डिफरन्शिएट आपण करू शकतो. तर दोघांमध्ये काय फरक आहे ते थोडक्यात सांगू शकतो. सो लेट सी वन बाय वन. इन मेटॅलिक कंडक्शन इट इज कॅरीड बाय मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. मेटॅलिक कंडक्शन हा इलेक्ट्रॉनच्या मुवमेंटमुळे घडतोय. इलेक्ट्रोलाइटिक कशामुळे घडतोय, इट इज कॅरीड आउट बाय मुवमेंट ऑफ आयन्स. म्हणजे जे काही पदार्थ आपले डिकम्पोज होत आहेत म्हणजे ब्रेकडाऊन होतात त्यातून जे आयन्स तयार होतात ते आयन्स इलेक्ट्रिसिटी कॅरी करतात. Okay, so major difference between them is one is due to movement of electron and another is due to movement of ion. Okay, then next point, in metallic conduction it involve no change in chemical properties of conductor. तर यामध्ये जो कंडक्टर म्हणून मटेरियल वापरतो आपण त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये कोणताही चेंज त्या ठिकाणी घडत नाही. तर इलेक्ट्रोलाइटिक मध्ये इट इन्व्हॉल्व्स डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऍज अ रिझल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तर या ठिकाणी डेफिनेटली चेंजेस घडणार आहे कारण जो आपला कंडक्टर आहे तो स्वतः डिकम्पोज होतोय मीन्स ब्रेकडाऊन होतोय आणि ब्रेकडाऊन झाल्यामुळे त्या ठिकाणी त्याचे आयन्स तयार होत असतील किंवा त्याचं डिकम्पोजिशन डिसोसिएशन घडत असेल. सो देयर इज अ सर्टन केमिकल चेंजेस ऑफर्स. ओके, सो थर्ड पॉइंट इन मेटॅलिक कंडक्शन, इट डज नॉट इन्व्हॉल्व ट्रान्सफर ऑफ मॅटर और आयन. तर त्याच्यामध्ये डायरेक्ट केमिकल चेंजेस नाही आहेत त्यामुळे आयन्स किंवा मॅटरची ट्रान्सफर आपल्याला बघायला भेटणार नाही. सो इन अनदर केस इलेक्ट्रोलाइटिकचा विचार केला तर इट इन्व्हॉल्व ट्रान्सफर ऑफ मॅटर और आयन. तर याच्यामध्ये डिकम्पोजिशन घडतं मीन्स ब्रेकडाऊन होतो मटेरियलचा. ठीक आहे, और इट स्प्लिट आउट इन इट्स रिस्पेक्टिव्ह आयन. सो देर इज अ सर्टन ट्रान्सफर ऑफ मॅटर और आयन्स वी कॅन सी. So another point of metallic conduction decrease with increase in temperature. मेटॅलिक कंडक्शनचा विचार केला तर टेम्परेचरचा इम्पॅक्ट त्याच्यावर पडतोय. जसा टेम्परेचर कमी होईल तसं त्याचं कंडक्शन वाढत जातं आणि टेम्परेचर जसा वाढेल त्याचं कंडक्शन कमी होतं. तर इलेक्ट्रोलाइटिक मध्ये पहा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इन्क्रीज विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर बदलाबरोबर त्याचं कंडक्शन सुद्धा बदलत असतो. जितका टेम्परेचर वाढेल तितकं त्याचं कंडक्शन स्ट्रॉंगली आणखी फ्लो होणार आहे. ओके, सो हे जे काय कंडक्शन आहे
किंवा त्याचं जी काय ऑक्सिडेशन रिडक्शन करण्याची क्षमता जी आहे ती मेजर करण्यासाठी एक टर्म आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये जनरली यूज करतोय, दॅट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ऑर ई इलेक्ट्रोड. पोटेन्शियल मीन्स कॅपॅसिटी किंवा आपण क्षमता म्हणू शकतो. त्या इलेक्ट्रोडची क्षमता, कसली क्षमता? टू कॅरी ऑक्सिडेशन ऑर रिडक्शन किंवा ऑक्सिडेशन घडवण्याची जी काही क्षमता आहे तिला पोटेन्शियल या ठिकाणी आपण कन्सिडर करतोय. सो लेट्स सी व्हॉट इट टेल्स. When an electrode is in contact with solution of its ion in half cell, it has tendency to lose or gain electron, which is known as electrode potential, expressed in volts. म्हणजे थोडक्यात इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल मोजता म्हणजेच काय, तर एखादा मेटल एखाद्या सेल मध्ये इलेक्ट्रिसिटी कॅरी करायची म्हणून आपण तो जो का रॉड आहे तो रॉड आपण एखाद्या बीकर मध्ये काय केला असेल, फिल केला असेल आणि त्यात सोल्युशन ठेवलेलं असेल. सोल्युशन कोणतं असेल? त्याच्या ओन इट्स आयन्स, त्याच्या स्वतःच्या आयन्स पासून बनलेली. आणि ज्यावेळेस इलेक्ट्रिसिटी त्याच्यात कॅरी होते, तर इलेक्ट्रिसिटी कॅरी झाल्याबरोबर ड्यू टू इट्स ऍक्टिव्हिटी इट विल डेफिनेटली अंडरगो वन कन्सेप्ट, वेदर इट इज ऑक्सिडेशन ऑर रिडक्शन, दॅट इज लूज ऑर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोन्हीपैकी एक कन्सेप्ट त्या ठिकाणी घडणार आहे. आणि जे काय त्याची कन्सेप्ट आहे कशाची, अंडरगो लूज ऑर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इलेक्ट्रोड. तो जो इलेक्ट्रोड वापरला त्याची पोटेन्शियल म्हणून आपण त्याला कन्सिडर करतोय. आणि जी का पोटेन्शियल आपली व्हॅल्यू भेटते इट इज एक्सप्रेस इन व्होल्ट. इट इज अन इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी दॅट इज इंडिपेंडंट ऑफ अमाऊंट ऑफ स्पेसिस इन द रिएक्शन. तर ही इंटेन्सिव्ह आहे म्हणजे ही डायरेक्ट त्या स्पेसिसच्या अमाऊंट वरती किंवा ज्याचा आपण उपयोग केलेला आहे त्याच्या अमाऊंट वरती ही चेंज होत नाहीये किंवा त्याच्यावर डिपेंड नाहीये. त्याचा आणि याचा काय डायरेक्ट रिलेशन आपल्याला बघायला भेटणार नाही. सो इट इज कॉल्ड एज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. ओके, सो पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन इलेक्ट्रोड अँड इट्स आयन इन सोल्युशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. म्हणजे थोडक्यात काय, तर तो इलेक्ट्रोड आणि त्याचे आयन्स या दोघांमध्ये जो काय डिफरन्स तयार होतोय म्हणजे इलेक्ट्रॉन लूज किंवा गेन करण्याची क्षमता जी तयार होते दॅट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. सो इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल विल बी named as oxidation or reduction potential depending upon oxidation or reduction has taken place. त्यानुसार ही जी काही इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल म्हणजे इलेक्ट्रॉन लूज किंवा गेन करण्याची क्षमता आपण जी म्हणतोय ती सुद्धा परत दोन क्लासमध्ये आपण त्यांना नॉमेनक्लेचर देऊ शकतो किंवा नावे देऊ शकतो. वेदर फर्स्ट इज ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल और रिडक्शन पोटेन्शियल, बट बोथ आर डिपेंड अपॉन वेदर ऑक्सिडेशन और रिडक्शन हॅज टेकन प्लेस. त्या पर्टिक्युलर भागामध्ये ऑक्सिडेशन घडलं आहे का रिडक्शन घडलं आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉन दिलेला आहे का घेतलेला आहे, त्याच्यानुसार आपण काय करतोय त्या पोटेन्शियलला डिफरन्शिएट करतोय. सो लेट सी फर्स्ट ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल. ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल कधी म्हणणार किंवा ई ऑक्सिडेशन कधी त्याला कन्सिडर केलं जातं. सो लेट सी द tendency to lose electron when electrode is in contact with its ion is known as oxidation potential. म्हणजे एखादा इलेक्ट्रोड जेव्हा त्याच्या स्वतःच्या आयनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असेल आणि त्यावेळेस जर तो इलेक्ट्रॉन लूज करत असेल म्हणजे त्याचं ऑक्सिडेशन घडत असेल तर त्या पोटेन्शियलला किंवा त्या इलेक्ट्रोडच्या त्या टेंडन्सीला काय म्हटलं जातं, ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल म्हटलं जातं. ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल ऑफ हाफ सेल इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन्स इन द सोल्युशन. जनरली ही जी ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल आहे कोणत्याही एखाद्या हाफ सेल मध्ये आपण मेजर करतो. दोन सेल असतील, एका सेलमध्ये ऑक्सिडेशन घडतो दुसऱ्यामध्ये रिडक्शन. तर पहिल्या हाफ सेल मध्ये ज्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन घडतोय तो नेहमी इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल किंवा डिपेंडंट असेल कशावरती, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. जे आयन्स किंवा इलेक्ट्रोलाइट आपण वापरला त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती याचे पोटेन्शियल त्या ठिकाणी इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असणार आहे. हाफ सेल कॅन बी रिप्रेझेंटेड हियर दॅट metal it loses electron, that is oxidation takes place and form its own ion, स्वतःचे आयन तयार करतो. ठीक आहे, त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला काम कोण करतोय, रिडक्शन पोटेन्शियल. हाऊ इट वर्क, द टेंडन्सी टू गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स आयन इन द सोल्युशन इज नोन ॲज रिडक्शन पोटेन्शियल. रिडक्शन पोटेन्शियल त्याच्या उलट काम करतोय. ऑक्सिडेशन मध्ये काय व्हायचं, इलेक्ट्रॉन लूज व्हायचे तर याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स गेन केले जातील जेव्हा तो स्वतःच्या आयनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असेल. हाफ सेल कॅन बी रिप्रेझेंटेड, त्याच्या अपोजिट हाफ सेल दाखवतो आपण. तर याची जी काय आयन्स असतील त्या आयन्स काय करतील, समोरून ऑक्सिडेशन मधून जे इलेक्ट्रॉन भेटले त्यांना गेन करतील आणि स्वतःचं रिडक्शन घडवून आणतील. सो अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्व्हेन्शन द रिडक्शन पोटेन्शियल अलोन बी कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेन्शन्ड. तर IUPAC नॉमेनक्लेचर किंवा कन्व्हेन्शन जे आहे त्याच्यानुसार रिडक्शन पोटेन्शियलला एकट्याला सुद्धा त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल कन्सिडर केलं जातं जोपर्यंत स्पेसिफिक काही त्या ठिकाणी टर्म मेन्शन केलेले नसतील. ठीक आहे, मीन्स पोटेन्शियल आर ऑफ टू टाइप, वन इज ऑक्सिडेशन अनदर इज रिडक्शन. ऑक्सिडेशन when electron lose and reduction when electron gain. Okay,
सो हे जे काही ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल आहे ती मेजर करण्यासाठी काहीतरी आपल्याला रेफरन्सची गरज असते. ठीक आहे, मग ते रेफरन्स मोजण्यासाठी किंवा त्याची पोटेन्शियल मोजताना आपण काही टर्म यूज करतोय. वन टर्म यूज देअर दॅट इज स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल म्हणजे किंवा स्टँडर्ड कंडिशन मध्ये असताना त्या इलेक्ट्रोडची पोटेन्शियल कशी मेजर केली जाऊ शकते याच्याविषयी आपण याच्यामध्ये स्टडी करणार आहे. So let's see the potential difference developed between metal electrode and solution of its ions of unit molarity at 1 atmospheric pressure and 25 degrees Celsius, that is 298 Kelvin, is called a standard electrode potential. तर यामध्ये सुद्धा आपल्याला पोटेन्शियलच मेजर करायचं आहे. म्हणजे फारसं काय स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल मोजते म्हणजे का वेगळं आहे असं काही नाही. यामध्ये सुद्धा आपण इलेक्ट्रॉन लूज किंवा गेनचीच कंडिशन मोजणार आहे. फक्त फरक काय असेल तर काही याच्या कंडिशन ज्या असतील म्हणजे बाहेरच्या सराउंडिंगच्या कंडिशन ज्या असतील त्या कंडिशन मेंटेन केलेल्या आहेत. इट्स आयन्स हॅव्हिंग मोलॅरिटी दॅट इज 1 molar. There is atmospheric pressure that is 1 atmosphere and temperature is also maintained at 25 degrees Celsius. So it denotes as E standard electrode. याला E standard electrode याप्रमाणे आपण डिनोट करू शकतो. It can be standard reduction potential or standard oxidation potential. म्हणजे का पोटेन्शियल जनरल डेफिनेशन आपण बघितली की 1 ऍटमॉस्फिअरला 1 मोलार सोल्युशनचा जो का पोटेन्शियल क्रिएट झाली त्याला स्टँडर्ड पोटेन्शियल म्हटलं. मग डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन लूज झाले का गेन झाले, इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल और स्टँडर्ड ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल. Here standard word comes every time. What is it means? Standard states 1 atmospheric pressure, 298 Kelvin temperature and 1 molar सोल्युशन. स्टँडर्ड म्हणजे काय तर कंडिशन मेंटेन केली जाते. कंडिशन काय मेंटेन करतात तर प्रेशर 1 ऍटमॉस्फिअरचा वापरला जातोय, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस मीन्स 298 केल्विन अँड 1 मोलार सोल्युशन ऑफ आयन्स. आणि या कंडिशन मध्ये जो काय डिफरन्स तयार होतोय तो डिफरन्स आपण स्टँडर्ड पोटेन्शियल म्हणून जनरली मेजर करत असतो. ही जी काही रिडक्शन आहे किंवा ऑक्सिडेशन आहे ते कॉपरचं जर पाहिलं तर कॉपरचं ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन जे आहे ते आपल्याला प्लस 0.34 वोल्ट किंवा मायनस 0.34 वोल्ट याप्रमाणे आपल्या दोन रिडक्शन ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन पोटेन्शियलची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी ऑब्झर्व होते ऍट स्टँडर्ड कंडिशन्स. ही जी काय स्टँडर्ड कंडिशन आहे त्या ठिकाणी आपण जर कॉपरची पोटेन्शियल मोजली तर याप्रमाणे आपल्याला फाउंड होते. ओके, सो फॉर दिस मेजरमेंट वी यूज सम सर्टन बेसिक पॉइंट्स और बेसिक टर्म्स दॅट इज रेफरन्स इलेक्ट्रोड. ही जी काही मेजरमेंट आहे स्टँडर्ड पोटेन्शियल किंवा जनरल पोटेन्शियल मोजण्याची त्याच्या हेल्पसाठी आपण काही इलेक्ट्रोड ज्याची ऑलरेडी नोन पोटेन्शियल असेल त्यांचा यूज करतोय आणि दोज आर कॉल्ड एज रेफरन्स इलेक्ट्रोड आणि त्यांनाच आपण रेफरन्स इलेक्ट्रोड असं म्हणू शकतो. सो लेट्स सी व्हॉट इज रेफरन्स इलेक्ट्रोड. द इलेक्ट्रोड ऑफ नॉन पोटेन्शियल इज नोन एज रेफरन्स इलेक्ट्रोड. ज्यांची पोटेन्शियल ऑलरेडी माहित आहे त्यांना रेफरन्स इलेक्ट्रोड म्हटलं जातं. इट मे बी primary reference electrode like standard hydrogen electrode or secondary reference electrode like calomel electrode. तर ज्यांची पोटेन्शियल ऑलरेडी माहित आहे त्यांची हेल्प आपण काय करतोय अननोन पोटेन्शियल वाल्याचे मेजरमेंट मध्ये घेतो. आणि यासाठी जनरली दोन प्रकारचे इलेक्ट्रोड आपण वापरू शकतो, प्रायमरी रेफरन्स किंवा सेकंडरी रेफरन्स. प्रायमरी मध्ये एसएचई म्हणजे स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आणि सेकंडरी मध्ये कॅलोमेलचा यूज केला जातो. सो लेट्स सी व्हॉट इज एसएचई. हे जे आपलं प्रायमरी इलेक्ट्रोड आहे म्हटलं कोणता स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड तो काय आहे किंवा कसं कन्सेप्ट झाला थोडक्यात आपण या ठिकाणी माहिती बघूया. सो लेट्स सी एसएचई इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. याला नॉर्मल हायड्रोजन इलेक्ट्रोड म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. दॅट इज एनएचई विच कन्सिस्ट ऑफ प्लॅटिनम वायर. साईडला या ठिकाणी डायग्राम पाहू शकता तुम्ही, त्याचं कन्स्ट्रक्शन एक्झॅक्ट कसं आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ प्लॅटिनम वायर कॅरिंग प्लॅटिनम फॉइल कोटेड विथ फाइनली डिवायडेड प्लॅटिनम ब्लॅक. तर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल प्लॅटिनमची वायर ज्याच्यावरती प्लॅटिनमचा मटेरियल किंवा फॉइल त्या ठिकाणी यूज केली असेल ज्याच्यावरती प्लॅटिनम ब्लॅकचं कोटिंग असेल. ठीक आहे. द वायर इज सील्ड इन टू ग्लास ट्यूब. ही जी काय ग्लास ट्यूब आहे तिच्यामध्ये ती वायर आपण फिट करतोय आणि इट इज प्लेस्ड इन बिकर कंटेनिंग 1 मोलार HCl. आणि या ठिकाणी एका बिकर मध्ये तो जो ग्लास ट्यूब असेल ती ट्यूब डीप केली जाईल आणि त्या बिकर मध्ये काय भरलेलं आपण 1 मोलार HCl भरलेला आहे. आणि द hydrogen gas at 1 atmospheric pressure is bubbled through solution at 298 Kelvin. Half cell is platinum H2. It gives H plus 1 molar. याचं पूर्ण कन्स्ट्रक्शन जर बघितलं तर
एक ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरचा हायड्रोजनचा गॅस आत बबल आउट केला जातो किंवा त्या ग्लास ट्यूब मध्ये पाठवला जातो. आणि हे जे काय पूर्ण कन्स्ट्रक्शन आहे हे कशाचं आहे तर एसएचई म्हणजे रेफरन्स इलेक्ट्रोडचा आहे. ठीक आहे. ही एसएचई जर आपण विचार केला तर इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ऑफ एसएचई हॅज बीन फिक्स्ड ॲट 0 ॲट ऑल टेम्परेचर. तर टेम्परेचरच्या बदलाबरोबर याच्या पोटेन्शियल मध्ये काही फरक पडत नाही. कोणतीही टेम्परेचरची रेंज असू द्या, इट इज फिक्स्ड ॲज 0 पोटेन्शियल. याची पोटेन्शियल ही नेहमी 0.00 व्होल्ट इतकी मेंटेन केलेली आहे, की फिक्स असेल. सम ड्रॉबॅक्स आर ऑल्सो देअर. मेन ड्रॉबॅक्स ऑफ एसएचई enlisted here. That is first, it is difficult to maintain 1 atmospheric pressure of H2 gas. हे जे काही H2 गॅसचं बबलिंग आपण करतोय, गॅस आत पाठवतोय ॲटमॉस्फिअरचा, तो करेक्ट तेवढ्याच ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशरचा आत पाठवणे ते थोडंसं डिफिकल्ट होतं किंवा ते मेंटेन करून ठेवणे. कारण काही जेवढ्या वेळेसाठी तो त्या ठिकाणी प्रेशराइज करायचा आहे तितका वेळ त्याला मेंटेन करणे त्या ठिकाणी पॉसिबल नाहीये. ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलार. H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलार जे सांगितलेलं आहे ते सुद्धा मेंटेन करून ठेवणं त्या ठिकाणी डिफिकल्ट कन्सेप्ट आहे. ऑल्सो प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड इज इझिली पॉइझनर बाय ट्रेसेस ऑफ इम्प्युरिटी. आणि याच्यामध्ये प्लॅटिनमचा जो हाफ सेल वापरलेला आहे तो कसा आहे तर मर्क्युरी किंवा बाकीचे ट्रेस पॉइझनस एलिमेंट जर असतील त्याच्यामध्ये तर जनरली लगेच तो त्या ठिकाणी खराब होतो किंवा डॅमेज होतो. दीज आर सम मेजर ड्रॉबॅक ऑफ एसएचई. एसएचईची काही मेजर ड्रॉबॅक आपण सांगू शकतोय. सो ही जी काही ड्रॉबॅक आहे ती ओव्हरकम करण्यासाठी व मिनिमाइज करण्यासाठी काय करण्यात येतं. हेन्स कॅल्युमल इलेक्ट्रोड आर कन्व्हिनियंटली युज्ड ॲज अ रेफरन्स इलेक्ट्रोड. इट कन्सिस्ट ऑफ मर्क्युरी इन कॉन्टॅक्ट विथ Hg2Cl2 पेस्ट इन सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ KCl. तर जनरली याच्यामध्ये काय केलं जातं, एसएचईचं हे जे काही ड्रॉबॅक आहे ते ड्रॉबॅक मेंटेन करायचं किंवा मिनिमाइज करण्यासाठी त्याच्याऐवजी कॅल्युमल इलेक्ट्रोड त्या ठिकाणी काय होऊ शकतो, यूज केला जाऊ शकतो. Another important term from electrochemistry, conductance, or what is conductivity, or how the current is passed from the particular material. याच्या संबंधित एक महत्त्वाची कन्सेप्ट आपण स्टार्ट करतो, that is conductance or electrolytic conductance. What is meant by conductance? It is the ease of flow of electric current through the conductor. It is nothing but reciprocal of resistance. इन शॉर्ट आपण सांगू शकतो कंडक्टन्स म्हणजे काय, इट इज नथिंग बट चार्ज कॅरिंग कॅपॅसिटी और करंट कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ ए मटेरियल. एखाद्या मटेरियलचं करंट कॅरी करायची कॅपॅसिटी जो असेल त्याला आपण कंडक्टन्स किंवा त्याचं इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टन्स असं कन्सिडर करू शकतो. इन शॉर्ट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स. म्हणजे रेजिस्टन्सच्या अगेन्स्ट तो किती करंट त्या मटेरियलमधून कॅरी करू शकतोय त्याचा रेसिप्रोकललाच आपण जनरली कंडक्टन्स म्हणून काय करतोय, कन्सिडर करू शकतोय. Which is expressed in unit, that is ohm inverse, mho, Siemens, ohm inverse, where S denotes Siemens. ठीक आहे. तर हा जो कंडक्टन्स आहे तो आपण यापैकी कोणत्याही एका युनिट मध्ये काय करू शकतो, एक्सप्रेस करू शकतो. सो फॉर द कंडक्टन्स और current carrying capacity, Ohm stated one law which will be here study, that is Ohm's law. The strength of current is directly proportional to potential difference applied across the conductor and inversely proportional to resistance of conductor. तर या ठिकाणी ओहम यांनी जी काही करंटची स्ट्रेंथ आहे ती मेजर करण्यासाठी थोडक्यात स्टेटमेंट किंवा एक लॉ पुट फोर्थ करण्यात आला. तर त्यांनी काय सांगितले पहा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट म्हणजे करंटची कॅपॅसिटी किंवा करंट कॅरिंग जी काही स्ट्रेंथ आहे ती कशी असते, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. जो कंडक्टर म्हणून मटेरियल आपण वापरतो त्याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स किती क्रिएट करण्यात आला आहे, तो किती अप्लाय करण्यात आला आहे. अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टन्स, आणि जो कंडक्टर वापरतोय जो करंटला कॅरी होत असताना किती रेजिस्ट करू शकतोय. या दोघांचं जर आपण त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन घेतलं तर डेफिनेटली आपण ओहम्स लॉ त्या ठिकाणी यूज करून करंट स्ट्रेंथ ऑफ करंट काय करू शकतोय, मेजर आउट करू शकतो. सो वी कॅन डायरेक्टली राईट ओहम्स लॉ लाईक V इज इक्वल टू IR. ओके, म्हणजे करंट स्ट्रेंथ जे असेल पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा व्होल्टेज त्याच्या अगेन्स्ट आपण करंट आणि रेजिस्टन्स यांची व्हॅल्यू जर पुट केली तर डेफिनेटली आपण करंट स्ट्रेंथ असेल, पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द इलेक्ट्रोड असेल किंवा त्याचा रेजिस्टन्स असेल हे आपण या फॉर्म्युलेने काय करू शकतोय, फाइंड आउट करू शकतोय. So another definition here, that is resistivity. Rho. What is resistivity? Resistivity of conductor is its a resistance of 1 centimeter length and having area of cross section to 1 centimeter square. So generally resistivity म्हणजे काय, पर्टिक्युलर कंडक्टरचं
1 सेंटीमीटर लेंथ किंवा स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एरियामध्ये तो किती प्रमाणामध्ये रेजिस्ट करू शकतोय कंडक्शनला किंवा करंट कॅरिंग कॅपॅसिटीला, इट इज डिनोटेड बाय रेजिस्टिव्हिटी विच इज मेजर्ड इन युनिट दॅट इज ओहम सेंटीमीटर और SI युनिट इट कॅन बी एक्सप्रेस्ड ॲज ओहम मीटर. तर जनरल आपण ओहम सेंटीमीटर किंवा ओहम मीटर या युनिट मध्ये काय करतो, रेजिस्टिव्हिटी मेजर करतोय. तर एका स्पेसिफिक एरियामध्ये किंवा लेंथ एरियामध्ये किती तो रेजिस्टन्स दाखवू शकतो हे आपण याच्यामध्ये काय करत असतो, कॅल्क्युलेट करत असतो. ओके, सो दिस another two concept here arises. One is a conductivity, another is a molar conductivity. So what is conductivity? It is nothing but conductance of solution applied or placed between two electrodes of 1 centimeter apart and having 1 square centimeter as the area of cross section. Conductivity म्हणजे थोडक्यात काय तर it is also the phenomenon related with conductance of current or conductance of electricity. इलेक्ट्रिसिटीला कंडक्ट करण्याची जी काही क्षमता आहे त्याच्या रिलेटेड ही कन्सेप्ट आपण या ठिकाणी स्टडी करत असतो, विच इज डिनोटेड बाय के. तर जनरली ही काय कन्सेप्ट सांगते, इट इज नथिंग बट कंडक्टन्स ऑफ सोल्युशन प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड. दोन इलेक्ट्रोडच्या इन बिटवीन जर सोल्युशन ठेवलं असेल, जे इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट आणि 1 स्क्वेअर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरियामध्ये प्लेस केले असतील, तर त्या ठिकाणचं जे काय त्याची करंट कॅरिंग कंडक्टन्स क्षमता आहे त्याला कंडक्टिव्हिटी म्हटलं जातं. दॅट इज कंडक्टिव्हिटी इज द कंडक्टन्स ऑफ 1 cm cube of solution of an electrolyte. So conductivity of solution is the reciprocal of resistivity of solution of an electrolyte. त्यामुळे थोडक्यात आपण कंडक्टिव्हिटी म्हणजेच काय नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिव्हिटी. जी काय रेजिस्टिव्हिटी आपल्याला भेटते तिचं रेसिप्रोकल जर घेतलं तर आपण कंडक्टिव्हिटी त्याच्यातून फाइंड आउट करू शकतो. ओके, सो this is all about conductivity. Now let's see molar conductivity. What is my mean by molar conductivity? It is denoted by lambda m. लॅम्बडा एम ने आपण त्याला डिनोट करतोय. तर मोलार कंडक्टिव्हिटी काय एक्सप्रेस करते पहा, द कंडक्टिव्हिटी ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्युस्ड when 1 mole of electrolyte is dissolved in 3 ml of solution is known as molar conductivity. मीन्स किती सोल्युशनचे आयन्स, किती सोल्युशन आयन्स आपण काय केले एका पर्टिक्युलर इलेक्ट्रोलाइट मध्ये डिझॉल्व्ह केलेले आहेत, तर ते जे काय 1 मोल ऑफ आयन्स आपण डिझॉल्व्ह केले तर ते किती करंट कॅरी करू शकतात, तर त्यांचं कंडक्टिव्हिटी किती आहे त्या पर्टिक्युलर मोल साठी, तीच आपण जनरली मोलार कंडक्टिव्हिटी म्हणून कन्सिडर करू शकतो. सो नाउ लेट्स सी अनदर ऍप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचं ऍप्लिकेशन म्हणून आपण कन्सिडर करू शकतो, दॅट इज इलेक्ट्रोलायसिस. व्हॉट इज इलेक्ट्रोलायसिस? इलेक्ट्रोलायसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट when an electric current passes through either its aqueous solution or molten state. So electrolysis means decomposition or breakdown of an electrolytic solution when current is passed through it. जर एखाद्या सोल्युशन मधून आपण करंट पास केला असेल तर त्याच्यात केमिकल चेंजेस जे काय घडतात तर त्याचं डिकम्पोजिशन जे काय घडतं दॅट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलायसिस. लायसिस मीन्स ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रो मीन्स करंट, मीन्स with the help of current there is a breakdown or decomposition of electrolyte takes place. In electrolytic cell both oxidation and reduction takes place. Electrolytic cell चा विचार केला तर त्यामध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन दोन्ही ऍट अ टाइम काय होत असते, सायमल्टेनियसली घडत असते. Anode is positively charged where oxidation takes place and cathode is negatively where reduction takes place. This concept already we have seen. Anode हा पॉझिटिव्ह असेल आणि त्याच्या भागात ऑक्सिडेशन घडतोय आणि कॅथोड तो प्रोटेक्ट होतोय तो त्याच्याकडे रिडक्शन घडते. During electrolysis of molten electrolyte, cations are liberated at cathode that is negatively charged while anions are at anode. इलेक्ट्रोलायसिस मध्ये जे काही सोल्युशन आपण वापरला त्यातून करंट जातोय तर त्याचं डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर काय चेंजेस होतात हे थोडक्यात सांगितले त्यांनी. त्याच्यामध्ये कॅटायन्स हे काय करतात, कॅथोडच्या बाजूला लिबरेट होतात आणि anions हे एनोडच्या बाजूला म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्जेसच्या सेंटरकडे. When 2 or more ions compete at the electrode, the ion with higher reduction potential gets liberated at the electrode, that is cathode, while the ion with lower reduction at anode. जर एकाच वेळेस एका सोल्युशन मध्ये 2 किंवा अधिक आयन्स असतील एकमेकांच्या कॉम्पिटिशन मध्ये किंवा कम्पीट करत असेल एकमेकाला, तर त्यावेळेस काय घडतं, ज्यांची पोटेन्शियल जास्त आहे, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल जास्त आहे तो कॅथोडच्या बाजूला लिबरेट होतो आणि ज्याची इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल कमी आहे तो एनोडच्या बाजूला काय होतोय, लिबरेट होतो किंवा डिपॉझिट. त्याचं रिडक्शन ऑक्सिडेशन त्या ठिकाणी त्यांच्या पोटेन्शियल वरती डिपेंड असतो जर मल्टिपल आयन्स त्या ठिकाणी येत असतील तर. मग हे जे काही इलेक्ट्रोलायसिसची कन्सेप्ट आहे की किती आयन्स तयार झाले किंवा त्यातून किती आयन्स लिबरेट होत आहेत, किती आयन्स डिपॉझिट होत आहेत हे कन्सिडर करण्यासाठी किंवा त्याच्याविषयी आपल्याला माहिती सांगण्यासाठी फॅराडे यांनी
त्या ठिकाणी दोन लॉ पुट केले, दॅट इज ऑल नोन ॲज फॅराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस. त्या दोन्ही नियमांना आपण फॅराडेज इलेक्ट्रोलायसिस लॉ म्हणून काय करतो, कन्सिडर करतोय. देर आर टू लॉज. फर्स्ट लॉ दॅट इज फॅराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस. त्यापैकी पहिला कोण आहे तर फॅराडेज फर्स्ट लॉ. व्हॉट इट टेल्स, the amount of chemical substance which occurs at any electrode during electrolysis by a current is directly proportional to quantity of electricity passed through electrolyte, that is molten or solution. तर याच्यात त्यांनी काय सांगितलं तर the amount of substance whether deposited or liberated at an respective electrode is directly proportional to quantity of electricity. म्हणजे किती केमिकल सबस्टन्स त्या ठिकाणी डिपॉझिट झाला किंवा किती लिबरेट झाला त्याचा जो अमाऊंट असेल, ठीक आहे, तर अमाऊंटचा वेट म्हणतो आपण. तर तो वेट जो असेल तो वेट कशावर डिपेंड असतोय तर ऍट ए टाइम ते डिकम्पोजिशन किंवा ते केमिकल चेंजेस घडवण्यासाठी आपण किती करंट किंवा किती इलेक्ट्रिसिटी आत पास केलेली आहे आणि त्याच्या डायरेक्ट रिलेशन वरून आपण काय करतोय, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो अकॉर्डिंग टू फॅराडेज लॉ, W is directly proportional to I into T, where I is current, T is for time. I is measured in ampere, T in second, or simply it is can be written as W is equal to ZIT, where Z is the constant known as electrochemical equivalent. Z हा त्या ठिकाणी electrochemical equivalent म्हणून कन्सिडर करतो. ठीक आहे, that is, but we have already known that IT is nothing but current, that is Q, that is in coulomb. So it can be modified as Z into Q is equal to I into T, that is W is equal to Z will be our फायनल इक्वेशन. म्हणजे या इक्वेशन आपण W is equal to Z किंवा W equal to ZCT या इक्वेशनचा यूज करून आपण याचे नंबर ऑफ न्यूमरिकल्स काय करू शकतोय, सॉल्व्ह करू शकतो. तर या ठिकाणी काही टर्म त्यांनी सांगितले, जे काही वरील फॉर्म्युला आपण वापरतोय WZIT किंवा ZCT. तर त्या ठिकाणी Q हा काय स्टँड आहे तर इट इज मेजर्ड इन कुलम, W इट इज मास ऑफ सबस्टन्स अँड Z इज कॉन्स्टंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल equivalent. Similarly, another law proposed by Faraday, that is second law of electrolysis, what it tells, when the same quantity of electricity is passed through different electrolyte in series, amount of substance deposited or liberated at the electrode are directly proportional to equivalent weight. तर याच्यामध्ये फॅराडे फर्स्ट लॉ काय तर एका सिंगल सेल साठी आपल्याला त्याच्यात माहिती भेटते. तर मल्टिपल सेल असतील किंवा विदिन सिरीज जर त्या ठिकाणी सेल जोडली असतील आणि त्या ठिकाणी किती सबस्टन्स डिपॉझिट होतो किंवा लिबरेट होतो ही मोजण्यासाठी सेकंड लॉ आपल्याला त्या ठिकाणी हेल्प करतो. आणि व्हॉट इट टेल्स, वेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायग्राम तुम्हाला दिसत असेल, सिल्वर नायट्रेट, कॉपर सल्फेट, अल्युमिनियम नायट्रेट असे मल्टिपल सिरीज मध्ये जर सेल आपण लावले असतील प्रत्येकामध्ये किती आयन्स डिपॉझिट झाले किंवा लिबरेट झाले हे जर मेजर आउट करायचं असेल तर आपण त्या ठिकाणी फॅराडेज लॉ यूज करू शकतो. तर याच्यात एक कॉमन गोष्ट काय आहे, जेवढे काय सेल आपण सिरीज मध्ये जोडले सगळ्यातून सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास केली जाते, म्हणजे सेम करंट त्यातून पास केला जाईल. And what happens after that, the substance deposited or liberated at electrode or at that respective electrode, त्या सेलच्या इलेक्ट्रोड वरती इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विव्हॅलेंट वेट. त्या इलेक्ट्रोडच्या इक्विव्हॅलेंट वेट इतकं त्याचं डिपॉझिशन त्या ठिकाणी असेल किंवा लिबरेशन असेल असं फॅराडे यांनी सेकंड लॉ मध्ये पुट केलं. दॅट इज when Q is the amount of charge is passed in series through electrolyte, that is A and B are deposited according to second law. तर त्यांनी फॉर एक्झाम्पल म्हणून एक कन्सिडरेशन दिलेलं आहे, जर Q अमाऊंटचा चार्ज आपण पास केला असेल सिरीज मधून दोन इलेक्ट्रोलाइट असतील, समजा A आणि B असे दोन सेल असतील, तर त्या लॉ नुसार त्यांचा फॉर्म्युला कसा मॉडिफाय होईल, दॅट इज मास ऑफ A, दॅट इज वेट आपण घेतो WA डिवायडेड बाय mass of B, that is WB, is equal to equivalent weight of mass of A and equivalent weight of mass of B. म्हणजे जमा झालेला तुमचा जो काही वेट असेल तो वेट त्याचा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशाला असणार आहे तर इक्विव्हॅलेंट वेट वरती. म्हणजे समजा पहिला इलेक्ट्रोलाइटचा विचार केला तर त्या इलेक्ट्रोलाइटची इक्विव्हॅलेंट वेट इतकं त्याच्या ठिकाणी मास ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिट होणार आहे. तर बी साठी सुद्धा तेच असेल. दॅट इज इन सिंपल फॅराडेज लॉ कॅन बी रिटन ॲज EA, E that is first element, then Z that is another element. म्हणजे थोडक्यात पूर्ण जर आपण एक विचार केला तर या ठिकाणी आपण सांगू शकतोय की पहिल्या सेलचा जो काही वेट असेल तो वेट डिवायडेड बाय दुसऱ्या सेलचा वेट हे नेहमी इक्विव्हॅलेंट असतील. कशा इक्विव्हॅलेंट असतील तर त्यांचे इक्विव्हॅलेंट वेट एवढे, म्हणजे पहिल्या सेलचा इक्विव्हॅलेंट वेट आणि दुसऱ्या सेलचा इक्विव्हॅलेंट वेट. आणि ते जर आपण व्हॅल्यू पुट केल्या, सपोज या डायग्राम नुसार जर आपण म्हटलं कन्सिडरेशन, तर यात कोणकोणते सेल आहेत, पहिला AgNO3, CuSO4 आणि AlNO3. आणि या सगळ्यांचं जर आपण इक्विव्हॅलेंट वेट काढायला गेलो तर फॉर्म्युला आपला काहीचा या पद्धतीने मॉडिफाय होईल.
लेफ्ट साइड तुम्हाला फॉर्म्युला दिसतो WAG divided by WCU is equal to EAG divided by ECU. म्हणजे सिल्वरचं वेट आणि कॉपरचं वेट जर काढायचं असेल तर सिल्वरचं इक्विव्हॅलेंट वेट आणि कॉपरचं इक्विव्हॅलेंट वेट आपल्याला मेजर आउट करावं लागतं. दॅट इज हेन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विव्हॅलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विव्हॅलेंट वेट. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला इनडायरेक्ट जर एखाद्याचा वेट सबस्टन्सचा वेट काढायचा असेल तर त्या ठिकाणी काय करावं लागणार आहे, इक्विव्हॅलेंट वेट मेजर आउट करावं लागणार आहे. सिमिलरली अनदर ऍप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दॅट इज बॅटरीज. तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेलचा उपयोग करून बॅटरीज किंवा सेल जे मॅन्युफॅक्चर केले जात आहेत त्यांची सुद्धा रियालिटीमध्ये आपल्याला बरेचसे ऍप्लिकेशन त्या ठिकाणी आहेत. सो लेट्स सी वन बाय वन. इन शॉर्ट, बॅटरीज these are the sources of electric energy which may have more than one cell connected. Batteries, it is act as a source of electricity or electric energy. Electric energy store करून ऍज अ सोर्स म्हणून आपण याला काय करतोय, यूज करतोय, ज्याच्यामध्ये मल्टिपल सेल्स त्या ठिकाणी मे बी कनेक्ट केली जाऊ शकते. A good quality battery should be reasonably light, compact, and its voltage should not be very appreciably during its use. आणि एक चांगली बॅटरीची क्वालिटी जर आपल्याला म्हटलं तर ती जनरली लाईट असावी, कॉम्पॅक्ट असावी आणि तिचा व्होल्टेज हा सातत्याने व्हॅरी होत नसावा, ऍप्रिसिएबल चेंज होत नसावा. म्हणजे फार मेजरमेंट करण्या इतकं त्याच्यामध्ये डिफरन्स आपल्याला त्याच्या ड्युरिंग यूज मध्ये बघायला भेटू नये. म्हणजे कॉन्स्टंट नेचर असणारी लाईट आणि कॉम्पॅक्ट असं मटेरियल एक गुड बॅटरी म्हणून आपण काय करतोय, यूज करू शकतो. There are two types of batteries available, that is primary battery and secondary battery. What are the primary batteries? In the primary batteries, the cell reaction occur only once, and after use over a period of time, battery becomes dead and cannot be reused again. Means one time usable. एक वेळ वापरासाठी जी बॅटरी यूज करतो त्याला आपण प्रायमरी म्हणतो. याच्यामध्ये जी काही सेल रिएक्शन असेल ती वन टाइम घडते आणि इट कॅनॉट बी रिव्हर्सेबल. तिला आपण रिव्हर्स करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, जी काही वॉच असते किंवा रिमोट असते त्यांच्यामध्ये जो आपण सेल वापरतो किंवा बॅटरी वापरतो ते वन टाइम एकदा डेड झाली की त्याला परत आपण रिचार्ज करू शकत नाही किंवा रियूज करू शकत नाही. मीन्स प्रायमरी बॅटरीज आर नथिंग बट दोज बॅटरीज विच कॅनॉट बी रिचार्जड और रियुज्ड अगेन. वन टाइम यूज केला की त्याचा ते डेड होतील आणि इट विल बी बिकम गार्बेज. दॅट इज फॉर एक्झाम्पल ड्राय सेल और मर्क्युरी सेल आर दी गुड एक्झाम्पल ऑफ प्रायमरी बॅटरी. व्हाईल त्याच्या अपोजिट साइडला दुसरा सेल आहे दॅट इज सेकंडरी बॅटरी. What it tells, secondary cell after it used can be recharged by passing current through it in opposite direction so that it can be reused again. A good secondary cell should have a large number of discharging and charging cycle. तर सेकंडरी सेलचा विचार केला तर प्रायमरीच्या थोडंसं अगेन्स्ट आहे. प्रायमरी मध्ये वन टाइम यूज आहे, त्याला रिसायकल करता येत नाही, रियूज पण करता येत नाही. तर सेकंडरी मध्ये इट कॅन बी रिचार्जड आफ्टर फर्स्ट डेड और फर्स्ट डिस्चार्ज. पहिला डिस्चार्ज झाला किंवा पहिल्यांदा बॅटरी डेड झाली की तिथून त्याला परत आपण रिचार्ज करू शकतो. आणि सो ऍज इट कॅन बी रिचार्ज इट कॅन बी रियूज. त्याला रिचार्ज पण करता येतो, रियूज पण करता येतो. गुड एक्झाम्पल मोबाईल बॅटरी आपण देऊ शकतो. जी एकदा डिस्चार्ज झाली तर तिला आपण अपोजिट डायरेक्शन करंट देऊन परत काय करतोय, चार्ज करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल लीड स्टोरेज बॅटरी, निकेल कॅडमियम सेल आर दी गुड एक्झाम्पल ऑफ सेकंडरी सेल दॅट दे कॅन बी रिचार्ज अँड रियूज्ड. म्हणजे दोघा डिफरन्स काय सांगू शकता तुम्ही, प्रायमरी इट इज वन टाइम युजेबल, सेकंडरी इट कॅन बी मल्टिपल टाइम युज्ड. प्रायमरी कॅनॉट रिचार्जड, सेकंडरी कॅन बी रिचार्जड. प्रायमरी cannot reused, secondary can be reused. Okay, some common commercial cells or batteries are enlisted here. We will shortly describe regarding those examples. फार काही डीप आपण याच्यामध्ये बघत नाही. जनरली एनोडिक एरिया कसा आहे, कॅथोडिक कसा आहे किंवा जनरली त्याचे पोटेन्शियल कशा प्रकारे आहे किंवा युजेस कसे आहेत ते थोडक्यामध्ये आपण समराइज केले आहे त्या ठिकाणी. फर्स्ट एक्झाम्पल, ड्राय सेल और लॅकेंची सेल. what it tells, it consists of anode that is zinc and cathode that is graphite rod surrounded by MnO2 powder. तर याच्यामध्ये एनोड प्रत्येक सेल मध्ये दोन सेल असतात हे कन्सिडर करून चालायचं आपण. वन एनोड आणि अनदर जे कॅथोड. एनोड हा यामध्ये कोण आहे तर झिंक आहे. या ठिकाणी बाजूला तुम्हाला डायग्राम दिसते. ठीक आहे, तर एनोडचा कंटेनर तो त्या ठिकाणी ऍज ए काय करतोय, झिंकचा कंटेनर त्या ठिकाणी एनोड म्हणून काम करतो. तर कॅथोड म्हणून काम कोण करतो तर ग्राफाइट रॉड, ज्याला काय करण्यात आले, सराउंडिंगला कोटिंग करण्यात आले. कशाचं, MnO2 मॅग्नीज ऑक्साईडचं पावडर जे असेल तिचं आपण कोटिंग करून त्याला डिपोलराइज करतो. ओके, आणि इलेक्ट्रोलाइट म्हणून काय यूज करतो, पेस्ट ऑफ NH4Cl अँड ZnCl2. आणि या ठिकाणी वरून त्याच्यावरती पेस्ट आपण यूज केली कशाची तर झिंक क्लोराइड आणि अमोनियम क्लोराइडची.
या ठिकाणी काय रिएक्शन घडतायत तर ऍज युजल एनोडिक एरियावरती ऑक्सिडेशन घडेल, कॅथोडिक एरियावरती रिडक्शन. ऑक्सिडेशन मध्ये झिंक आपल्या इलेक्ट्रॉन देऊन आपले आयन तयार करतोय, तर कॅथोडिक मध्ये MnO2 किंवा NH चे आयन जे असते ते इलेक्ट्रॉन गेन करून काय करतायत आपले रिडक्शन घडवून आणतायत. ठीक आहे, दॅट इज ऍट कॅथोड Mn+4 इज रिड्युस्ड टू Mn+3. म्हणजे या ठिकाणी जो मॅंगनीज +4 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये आहे तो स्वतःच रिडक्शन करून +3 मध्ये काय होतो कन्वर्ट होतो बाय युझिंग दोज इलेक्ट्रॉन विच आर लिबरेटेड फ्रॉम एनोडिक एरिया. And this NH3 form soluble complex with zinc plus iron. आणि हा जो काय NH3 त्या ठिकाणी बाहेर पडतोय ते रिडक्शन होत असताना तो काय करतोय झिंक सोबत काय करतोय कॉम्प्लेक्स तयार करतोय. सो ओव्हरऑल जर आपण या सेलचा विचार केला तर याची सेल पोटेन्शियल इट व्हॅरीज बिटवीन 125 टू 1.5 व्होल्ट. 1.25 ते 1.50 याच्या इन बिटवीन याची सेल पोटेन्शियल काय होते कॅरी होत असते. याची युजेस म्हटले तर ती जनरली युज इन ट्रान्झिस्टर अँड क्लॉक. ट्रान्झिस्टर किंवा क्लॉक मध्ये याचा जनरली उपयोग केला जातो. देन अनदर एक्झाम्पल मर्क्युरी सेल. मर्क्युरी सेल मध्ये काय जनरली आपण बघतो तर एनोड कन्सिस्ट ऑफ झिंक अँड मर्क्युरी अमलगम. झिंक आणि मर्क्युरी या दोघांचे अमलगमचं मटेरियल एनोड म्हणून काम करतो, तर कॅथोड म्हणून पेस्ट ऑफ HgO प्लस कार्बन. आणि इलेक्ट्रोलाइट यूज here that is KOH and ZnO. अशा प्रकारे हा सेल कन्सिस्ट आहे. यामध्ये सुद्धा कॅथोडिक आणि एनोडिक दोन रिएक्शन घडतील, एका बाजूला ऑक्सिडेशन एका बाजूला रिडक्शन. ओव्हरऑल नेट रिएक्शनचा विचार केला आपण तर झिंक अमलगम प्लस मर्क्युरी ऑक्साइड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ झिंक ऑक्साइड प्लस मर्क्युरी. एकाचं ऑक्सिडेशन झालं आणि एकाचं रिडक्शन. ओव्हरऑल सेल पोटेन्शियल म्हटलं तर 1.35 व्होल्ट इतकी सेल पोटेन्शियल मर्क्युरी सेलची आपल्याला obtain होते. Cell potential is nothing but a constant during its life as well as overall reaction, does not involve any ion in solution whose concentration does not change during its lifetime. याची सेल पोटेन्शियल ही लाईफ टाइम साठी कशी कॉन्स्टंट आहे, कारण याच्यात कोणते असे आयन्स इन्व्हॉल्व्ह होत नाहीये जे काय करते त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन बदलवतील. म्हणजे ओव्हरऑल आपण जर बघितलं तर याच्या लाईफ टाइम मध्ये याचा पोटेन्शियल जो 1.35 आहे तो कॉन्स्टंट राहतो. याचे यूज कुठे होतात, इट इज युज्ड इन हिअरिंग एड्स, वॉचेस, कॅल्क्युलेटर इटसेट्रा. तर हे त्याचे काही ऍप्लिकेशन या ठिकाणी इंग्लिश केले. देन अनदर एक्झाम्पल लीड स्टोरेज बॅटरी और ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंडरी बॅटरी. इट कॅन बी रिचार्ज बाय रियुजर. सेकंडरी म्हणण्याचं काम तेच आहे का, तरी ही एकदा डेड झाली तरी सुद्धा आपण तिला रिचार्ज करू शकतोय आणि परत एकदा वापरू शकतोय. सच लाईक मोबाईल बॅटरी. मोबाईलमध्ये जी बॅटरी असते त्याप्रमाणे आपण याचं एक्झाम्पल कन्सिडर करू शकतो. तर याचा एनोड कशापासून बनतोय, इट इज मेड फ्रॉम स्पॉन्जी लीड कॅथोड फ्रॉम ग्रीड ऑफ लीड पॅक्ड विथ PbO2. इलेक्ट्रोलाइट याच्यामध्ये वापरतो आपण H2SO4 38% बाय मास. ठीक आहे, या पद्धतीने याचा पूर्ण सेल कन्स्ट्रक्शन असेल डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे. डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसतो एनोडिक एरिया दाखवलेला आहे, कॅथोडिक एरिया आणि त्या ठिकाणी जो काही इलेक्ट्रोलाइट आहे, इलेक्ट्रोलाइट मध्ये करंट कॅरिंग सोल्युशन. ठीक आहे, यामध्ये सुद्धा दोन रिएक्शन घडतात, एक घडते डिस्चार्जिंगची, दुसरी रिचार्जिंगची. ओव्हरऑल नेट रिएक्शन जर बघितले आपण तर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्चार्जिंगच्या वेळेस काय घडते बघा, Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस ट्वाइस SO4 इट गिव्स PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O. ठीक आहे, लीड सल्फेटचं क्रिएशन होतं आणि तो झाला डिस्चार्जिंगच्या वेळेस. मग याचं ज्यावेळेस आपण रिचार्जिंग करतो तर परत रिचार्जिंगच्या वेळेस मागे याचं रिव्हर्स काय होते, रिएक्शन अल्टर होते. म्हणजे हा जो काय आपला प्रोडक्ट पहिले रिएक्शन भेटला लीड सल्फेट प्लस वॉटर, तर तोच आपला परत काय होतोय नेट रिएक्शन मध्ये रिव्हर्स होतोय. कसा तर पहा, PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O रिव्हर्स रिएक्शन चालू झाली, त्याचं डिकम्पोजिशन परत एकदा पहिल्या आपल्या मूळ प्रोडक्ट मध्ये होतं, दॅट इज लीड प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस ट्वाइस SO4. आणि याप्रमाणे चार्जिंग डिस्चार्जिंगची कन्सेप्ट कंटिन्यू याच्यामध्ये चालते. म्हणजे एकदा डिस्चार्जिंग होईल त्यामध्ये लीड जे काही मटेरियल आहे त्यांचं कन्व्हर्जन PbSO मध्ये होईल आणि त्याला परत आपण बॅटरी चार्ज केला तर त्याचं माघारी रिकन्व्हर्जन त्यांच्या ओरिजिनल प्रोडक्ट मध्ये होईल. आणि असे कंटिन्युअली याचे चार्जिंग डिस्चार्जिंग चालते. त्यामुळे याला आपण सेकंडरी बॅटरी म्हणतो, विच कॅन बी रियुज्ड ऑल्सो रिचार्ज. ओके, देन अनदर एक्झाम्पल निकेल कॅडमियम स्टोरेज सेल वेअर एनोड इज कॅडमियम, cathode is metal grid containing NiO2 and electrolyte is KOH solution. ठीक आहे, निकेल कॅडमियम सेलचा विचार केला तर याच्यामध्ये निकेल आणि कॅडमियम दोघांचा आपण यूज करतोय. एनोड म्हणून किंवा कॅथोड म्हणून कोण आहे ते आपण पाहिलं. एनोड म्हणून कॅडमियम आहे आणि कॅथोड म्हणून निकेल ऑक्साइड त्या ठिकाणी आपण काय करतोय, मेटल ग्रीड त्याची यूज करतो. एनोडिक रिएक्शन कॅथोडिक रिएक्शन पाहिल्या तर एका बाजूला ऑक्सिडेशन घडतं, एका बाजूला रिडक्शन घडतं. नेट रिएक्शन म्हटली
Cadmium plus nickel oxide plus H2O, it gives cadmium oxide plus nickel hydroxide plus H2O. That is, nickel cadmium cell has longer life than lead storage battery, but it's costly. म्हणजे जे आपण पहिले एक्झाम्पल पाहिले सेकंडरी सेलचं लीड स्टोरेजचं, त्याच्यापेक्षा जास्त काळ टिकणार सेल कोणता आहे तर निकेल कॅडमियम आहे. इट कॅन बी ऑल्सो रिचार्ज अँड रियुज, हा सुद्धा सेकंडरी सेल प्रमाणे काम करतो. बट मेजर ड्रॉबॅक हिअर इज दॅट इट इज मोस्ट कॉस्टली. हा जास्त खर्चिक आहे किंवा यासाठी कॉस्ट थोडी जास्त येते. ऍप्लिकेशन, इट इज युज इन कॅमेरा फ्लॅशलाइट. कॅमेरा फ्लॅशलाइट मध्ये ऍज अ बॅटरी सेल म्हणून याचा काय केला जातो, यूज केला जातो. Also, there are some common fuel cells are also used, like galvanic cell are used as a fuel, energy of combustion of fuel like H2, CH4, CH3, OH, etc. Directly as a source of produce electric energy. तर इलेक्ट्रिक एनर्जी किंवा एनर्जी क्रिएशन मध्ये काही सेलचा उपयोग केला जातो. दोज आर कॉल्ड एज फ्यूल सेल. The fuel cell are pollution free and have high efficiency, that is more than 70%, but costly, heavy, and has corrosive chemicals. Example: H2O2 fuel cell, CH4H2 fuel cell, CH3OH H2 fuel cell, etc. तर या सेलचा विचार केला तर हे पोल्युशन फ्री आहे, यांची इफिशियन्सी पण चांगली असते, मोर दॅन 70% इफिशियन्सी आहे. पण याचा मेन ड्रॉबॅक काय आहे तर इट इज हेवीली कॉस्टली, खूप खर्चिक आहे. अँड हॅज कोरोजिव्ह केमिकल, कोरोजन होणारे केमिकल्स याच्यामध्ये क्रिएट होतात किंवा त्या ठिकाणी कोरोजन होण्याचे चान्सेस याचे इन्क्रीज होत आहेत, म्हणजे लाईफ स्पॅन याचा कमी होऊ शकतो. सो द H2O2 fuel cell was used in providing electric power in the Apollo space program. याचा पहिला उपयोग H2O2 सेलचा अपोलो स्पेस प्रोग्राम मध्ये काय करण्यात आला, ऍज ए इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेटर म्हणून करण्यात आला. ओव्हरऑल जर आपण विचार केला हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्यूल सेल, त्यात H2O2 सेल आपण म्हणतोय, तर त्याचा विचार केला तर याच्यामध्ये इलेक्ट्रोड कसे आहेत, मेड अप ऑफ पोरस ग्राफाइट इम्प्रेग्नेटेड विथ कॅटलिस्ट. याच्यातील इलेक्ट्रोड हा ग्राफाइट पासून बनलेला आहे. इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन म्हणून कोण वापरलाय तर KOH किंवा NOH यापैकी एक वापरतोय. आणि यामध्ये काय जनरली होते बघा चेंजेस, ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन आर कंटिन्युअसली फेड इन द सेल. आणि या सेलमध्ये कंटिन्युअसली एका बाजूने ऑक्सिजन आणि एका एरियातून हायड्रोजन कंटिन्युअसली फेड केले जातात, म्हणजे आत सोडले जातात. आणि त्याच केसमध्ये एका बाजूला हाफ सेल मध्ये ऑक्सिडेशन घडतोय, दुसऱ्या हाफ सेल मध्ये रिडक्शन, म्हणजे एनोडच्या भागाला ऑक्सिडेशन, कॅथोडच्या भागाला रिडक्शन. ओव्हरऑल नेट रिएक्शन जर पाहिली तर नेट रिएक्शन या पद्धतीने ट्वाइस H2 प्लस O2 इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस H2O. ठीक आहे, म्हणजे याप्रमाणे कंटिन्यू H2O2 सेल आपला काम करतोय, त्याच्यातून एनर्जी आपण मॅन्युफॅक्चर करू शकतो किंवा जनरेट करू शकतो. EMF जर पाहिली या सेलची तर इट इज फाउंड टू बी 1.0 व्होल्ट. एमसीक्यू क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो आपल्याला, EMF ऑफ H2O2 सेल. ओके, सो हे जे काही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा आपण पूर्ण या ठिकाणी विचार करतो, याचे काही कॉमन ऍप्लिकेशन पण आहेत, जसं की कोरोजन मध्ये असेल किंवा इलेक्ट्रो रिफायनिंग असेल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग असेल. तर त्यापैकी दोन ऍप्लिकेशन या ठिकाणी थोडक्यात समराईज केलीत बघा. इलेक्ट्रो रिफायनिंग ऑफ मेटल लाईक कॉपर, सिल्वर इटसेट्रा. फॉर एक्झाम्पल कॉपरचं रिफायनिंग या ठिकाणी थोडक्यात दाखवलं आहे. तर त्याच्यात काय केलं जातं, कॅथोड म्हणून प्युअर कॉपर वापरला जातो, एनोड म्हणून इम्प्युअर कॉपर, आणि सोल्युशन कॉपरचं आयनचं. आणि त्या पद्धतीने आपण इम्प्युअर कॉपरचं प्युअर कॉपर मध्ये कन्व्हर्जन करतो. इलेक्ट्रो रिफायनिंग म्हणजे काय, बाय युझिंग करंट कन्व्हर्जन ऑफ इम्प्युअर मटेरियल इनटू प्युअर मटेरियल. जे इम्प्युअर मेटल असतील त्यांचं प्युअर मेटल मध्ये कन्व्हर्जन करणारी कन्सेप्ट म्हणजे कोण आहे, इलेक्ट्रो रिफायनिंग आहे. तर त्याच्या अगेन्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स काय, इट इज डिपॉझिशन, म्हणजे वेगवेगळ्या मेटलचे एकमेकावरती स्तर तयार करणे किंवा डिपॉझिशन करणे, त्याला इलेक्ट्रोप्लेटिंग म्हणतोय. त्यामध्ये सुद्धा इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करून केमिकल चेंजेस घडवले जातात, म्हणजे एकाला त्या ठिकाणी डिसोसिएट केलं जातं किंवा डिझॉल्व्ह केलं जातं आणि त्याचं स्तर दुसऱ्यावरती इम्प्रेग्नेट केला जातो किंवा लेअरिंग केलं जातं, त्याला आपण इलेक्ट्रोप्लेटिंग असं कन्सिडर करू शकतो. सो दॅट्स ऑल फ्रॉम आवर थेरॉटिकल पार्ट. नाउ वी विल डिस्कस हिअर सम कॉमन सॅम्पल MCQs. लेट्स सी वन बाय वन. First, the electrolyte that dash dissociate or ionize into ions are called strong electrolyte. पहिली डेफिनेशन त्या थोडक्यात त्या ठिकाणी क्वेश्चन काय व्यवस्थित पहा. द इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे असा इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट होतो किंवा आयोनाइज होतो इनटू आयन्स इज कॉल्ड एज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट कधी म्हटलं जाईल, जर एखादा इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट होताना कसा होतो, कम्प्लिटली, पार्शली, स्लाइटली किंवा ऑल ऑफ दिस. चार ऑप्शन आहेत आपल्याला. तर त्यातून डेफिनेटली आपण सांगतो जितके आयन्स जास्त तयार होतात तितके त्यातून करंट किंवा इलेक्ट्रिसिटी जास्त पास होते, म्हणजे तो तितका स्ट्रॉंग असेल.
So definitely here answer is the A option, that is completely. जर इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लिटली डिस्ट्रिएट होत असेल म्हणजे मॅक्झिमम त्याची इफिशियन्सी असेल, डिग्री ऑफ डिस्ट्रिएशन 1 असेल त्याचा, तर डेफिनेटली तो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे. म्हणजे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. देन अनदर, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल युजेस इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ड्राईव्ह. आता हे पण आपण डिफरन्स पाहिला होता, केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आणि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोथ आर अपोजिट विथ इच अदर. आणि त्याच्या डेफिनेशन नुसार आपल्याला माहित आहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल म्हणजेच काय, इट युजेस इलेक्ट्रिक एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू केमिकल. म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा उपयोग करून केमिकल चेंजेस मध्ये घडवून आणले जातात. ठीक आहे. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. देन नेक्स्ट, इन अ ड्राय सेल द एनोड इज मेड अप ऑफ. ड्राय सेलचा विचार केला तर त्यात एनोड कशाचा कन्सिस्ट झाला आहे, तर आपण नंबर ऑफ या ठिकाणी एक्झाम्पल पाहिले होते वेगवेगळ्या सेलचे. ठीक आहे. तर त्यापैकी ड्राय सेलचं विचारलं त्यांनी. पहा, ड्राय सेल मध्ये कोण एनोड होता आपला, झिंक होता, आणि कॅथोड कोण होता, ग्राफाइट होता. तर त्यानुसार आपलं एमसीक्यू काय, एमसीक्यूचं क्वेश्चन काय आहे, तर ड्राय सेल मध्ये एनोड कोण आहे, तर एनोड answer for the question number 3 will be D, that is graphite. Okay, next question number 4, an electrochemical cell is also called as. Here simple definition चा part विचारला alternate form मध्ये. Electrochemical cell it is also called as galvanic cell. So question number 4 answer will be B, that is galvanic cell. Okay, the next, गॅल्व्हॅनिक सेल आर ऑल्सो नोन ॲज. गॅल्व्हॅनिक सेलचं आणखी एक उदाहरण किंवा त्याला आणखी काय म्हटलं जातं असं म्हटलं तर गॅल्व्हॅनिक सेल फॉर्मेशन इज फाउंड इन डॅनियल सेल. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 5, that is option number C will be correct, Daniell cell. Question number 6, a solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? Atomic mass of copper is given, that is 63.5 units. तर या ठिकाणी सिंपल क्वेश्चन आपल्याला विचारलेला आहे, कॉपर सल्फेटचं जर सोल्युशन 10 मिनिट साठी इलेक्ट्रोलाइज केलं असेल म्हणजे त्यातून करंट पाठवला असेल, व्हॉट इज द क्वांटिटी ऑफ करंट 1.5 एम्पियर. देन व्हॉट विल बी द मास ऑफ कॉपर डिपॉझिटेड ॲट कॅथोडिक एरिया. कॅथोडिक एरियामध्ये किती कॉपर डिपॉझिट होईल असं क्वेश्चन या ठिकाणी विचारलेला आहे. सिम्पली इट फॉलोज द फॅराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस. फॅराडेज फर्स्ट लॉ नुसार आपण याला सॉल्व्ह करू शकतोय. व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर फॅराडेज फर्स्ट लॉ, W is equal to ZIT. Z, electrochemical equivalent, I stands for current and T for time. All values are given here, and by putting the one by one values, we can calculate the mass of copper, which we found that after calculation 0.2961 will be the mass of copper deposited at cathodic area. So option number D will be correct for question number 6. It can be calculated by simple using formula W is equal to ZIT or ZCT. Okay. The next question number 7. When the same quantity of electricity is passed through different electrolyte. आता या ठिकाणी क्वेश्चन तुम्हाला केअरफुली रीड करावा लागेल. The same quantity electricity जर डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे इन सिरीज, एका सिरीज मध्ये जर वेगवेगळ्या सेल मधून एक सारखी करंट जर आपण पास केला असेल किंवा इलेक्ट्रिसिटी पास केली असेल तर द अमाउंट ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड और लिबरेटेड ऍट द इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देअर इक्विव्हॅलंट वेट. इट स्टेटेड इन. हा कोणत्या नियमामध्ये सांगितलं आहे असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोलायसिसचे दोनच नियम आहेत, एक आहे फॅराडेज फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ इट टेल्स दॅट amount of substance deposited or liberated is directly proportional to quantity of electricity passed. पण या ठिकाणी प्रत्येक सिरीज मध्ये सेम क्वांटिटी आहे त्यामुळे त्या लॉने तर आपण मेजरमेंट करू शकणार नाही. सो हिअर वी विल यूज फॅराडेज सेकंड लॉ which tells that amount of substance deposited or liberated is directly proportional to equivalent weight. म्हणजे हे जे काही स्टेटमेंट आहे ते कोणत्या लॉ मध्ये सांगितलं आहे तर फॅराडेज सेकंड लॉ. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 8, cell after its use can be recharged by passing current through it in opposite direction, so can be reused again. तर खालीपैकी जे काही ऑप्शन तुम्हाला दिले आहेत त्या ऑप्शन पैकी कोणता सेल रिचार्ज करून रियूज करता येतो असं म्हटलेलं आहे. तर आपण याच्यापूर्वी सेलचे दोन टाइप पाहिले होते, प्रायमरी सेल, सेकंडरी सेल. डेफिनेशन नुसार प्रायमरी सेल व्हॉट टेल्स इट इज वन टाइम युजेबल सेल. आफ्टर डिस्चार्ज इट विल बी डेड अँड कॅनॉट बी रियूज्ड. प्रायमरी एकदा डेड झाला परत वापरता येत नाही. So option number A will be not correct answer. Then option number B, secondary cell. What it tells, secondary cell says that it can be recharged by passing current in opposite direction. Secondary cell ला आपण opposite direction ने current देऊन काय करू शकतो, recharge करू शकतो. So question number 8, the correct answer is B, that is secondary cell. Then next question number 9, lead storage battery is an example of. lead storage battery चा विचार जर आपण केला तर त्याच्या एनोडिक किंवा कॅथोडिक रिजनचा विचार केला तर आपण एक गोष्ट पाहिली होती काय,
it can be recharged or the cell reaction can be reversible. याची रिएक्शन ही कशी रिव्हर्सिबल आहे, म्हणजे जे काय रिएक्शन घडते त्याचं डिस्चार्ज होत असेल, समजा एखादी बॅटरी यूज केल्याने डिस्चार्ज होते, तर तिला रिचार्ज करण्यासाठी आपण त्याची रिएक्शन रिव्हर्स करू शकतो. त्यासाठी फक्त काय करावं लागेल, अपोजिट डायरेक्शनने सर्टन अमाऊंट ऑफ करंट त्यात काय करावं लागेल, पास करावं लागेल. सो दिस टाइप ऑफ लीड स्टोरेज बॅटरी सेल कॅन बी रिचार्ज अँड रियूज. आणि ज्या ठिकाणी रिचार्ज करून रियूज करता येतं त्यासाठी आपला करेक्ट ऑप्शन काय असेल, सेकंडरी बॅटरी अँड रिव्हर्सिबल, म्हणजे बोथ ए अँड सी. ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 10, EMF ऑफ फ्युएल सेल. फ्युएल सेल मीन्स H2O2 सेल. हायड्रोजन ऑक्सिजन साठीचा जो काय सेल तयार होतोय त्याच्यामध्ये EMF किती असेल, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स किती आहे त्याचा असं म्हटलं. इट इज कॉन्स्टंट, दॅट इज 1.0 व्होल्ट. ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 11, इन मर्क्युरी सेल एनोड इज मेड अप ऑफ. मर्क्युरी सेल मध्ये एनोड कशापासून बनलेला आहे असं म्हटलं. तर याच्यापूर्वी आपण वेगवेगळे सेल पाहिले होते, त्यापैकी मर्क्युरी सेलचा जर विचार केला तर त्याचा एनोडिक एरिया कशापासून बनलेला आहे, तर या ठिकाणी पहा, मर्क्युरी सेल एनोड दॅट इज ZnHg अमलगम अँड कॅथोड पेस्ट ऑफ HgO. आपल्या क्वेश्चन मध्ये तेच विचारले, इन मर्क्युरी सेल एनोडिक एरिया इज मेड अप ऑफ. मर्क्युरी सेल मध्ये एनोडिक एरिया कशापासून बनलेला आहे, तर डेफिनेटली याचा आन्सर काय असेल, आपलं झिंक अमलगम, दॅट इज ZnHg amalgam. Option number A will be correct. So these are the some sample common MCQs regarding our chapter, that is electrochemistry. You will further refer more MCQs for better understanding. Okay, we will stop here. Thank you. Have a good day.